So, good morning, everybody. Good Yesterday, morning, sir. good morning, good morning. Yesterday, we had seen about the writer Sudhamurti. When she saw a notice on the notice board, there was an advertisement regarding the telco company, but under below there was a small note that lady candidate need not apply. So at the same time, writer decided, actually writer was doing her PG in computer science, and she was the only girl student to her department who is doing PG, and she used to live in hostel. But there are many girl students who are pursuing their research in other departments. But as far as department of computer science is concerned, the writer was the sole girl who is doing her PG. So writer decided to write a postcard to the top management, and she took a postcard and started to write. But there was a problem that was faced by the writer, and then she thought that the head of the telco must be some Tata, and at that time she knew JRD Tata was the head of the Tata group of companies, and he had also seen his pictures in newspaper also. And at that time, Sumant Mulgaonkar was the company's chairman. So we'll start a new paragraph tomorrow. Sorry, today. I took the card, addressed it to JRD, and started writing. So at last, the writer Sudhamurti took the postcard and addressed that postcard to JRD Tata, and she started to write that postcard to JRD Tata. Sorry. To this day, I remember clearly what I wrote. Further, she stated that to this day, Sudhamurti remember clearly what she has written in that postcard. So she wrote in that postcard that the great Tatas have always been pioneers. The great Tatas have always been pioneers. जे टाटाज टाटा ग्रुपचे मालक आहेत टाटाज, ते टाटा ग्रुपचे मालक आतापर्यंत म्हणजे त्यांनी महानता सिद्ध केलेली आहे. पायनियर्स म्हणजे उत्कृष्ट एखाद्या गोष्टीमध्ये अग्रेसर असणे. तर द ग्रेट टाटाज हॅव ऑलवेज बीन पायोनियर्स, म्हणजे हे जे महान टाटा आहेत, म्हणजे टाटा फॅमिली मधले, ते सगळेच कुठल्या ना कुठल्या कामात अग्रेसर आहेत. दे आर द पीपल हु स्टार्टेड द बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द टाटाज, or they are the people, because of them they started the basic infrastructure industries in India. As far as the basic infrastructure industries is concerned, it is started by the Tatas. म्हणजे जर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीजची जर कोणी सुरुवात केली असेल भारतामध्ये, तर ती सुरुवात टाटांनी केलेली आहे असं लेखिका पत्रात सांगतात. सच ॲज आयर्न अँड स्टील. आणि भारतामधल्या जेव्हा आयर आणि स्टीलच्या कंपन्या ह्या ज्या होत्या टाटांच्याच होत्या, केमिकल्स, टेक्स्टाईल्स अँड लोकोमोटिव्ह, म्हणजे आयर्न असो, स्टील असो, केमिकल्स असो, टेक्स्टाईल्स असो किंवा ॲटोमोबाईल्स असो, या सगळ्यांच्या कंपनीज जर कोणी सुरू केल्या असतील, या फील्डमध्ये काम जर कोणी सुरू केलं असेल, तर ते टाटांनीच सुरू केलेलं आहे. दे हॅव केअर्ड फॉर हायर एज्युकेशन इन इंडिया सिन्स 1900. So not only they started their businesses in iron, steel, locomotives, chemicals and textile, but they have cared for higher education in India, and it was from 1900. म्हणजे त्यांनी स्टील, आयर्न, लोकोमोटिव्ह, टेक्सटाईल आणि केमिकल्स याच फील्डमध्ये काम केलं नाही, तर भारतामध्ये उच्च शिक्षणाला सुरुवात कशी करायची याची सुद्धा सुरुवात त्यांनी 1900 पासून हायर एज्युकेशन इम्पार्ट करायला सुरुवात केलेली होती, एज्युकेशन द्यायला सुरुवात केलेली होती. अँड दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स. अँड बिकॉज ऑफ ओनली टाटा मीन्स इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड. इट इज ओनली ड्यू टू टाटा. म्हणजे टाटांमुळेच
भारतामध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सची स्थापना झाली होती. म्हणजे 1900 पासून त्यांनी हायर एज्युकेशनची सुरुवात भारतामध्ये केलेली होती. फॉर्च्युनेटली आय स्टडी देअर अँड it is I am very fortunate. Writer states that I am very fortunate that I studied in that institute which has been established by the great Tatas. म्हणजे मी फार स्वतःला सुदैवी समजतो की माझं ही एज्युकेशन त्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मध्ये झालेलं आहे, ज्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सची स्थापना टाटांनी केलेली आहे. बट आय एम सरप्राइज्ड how a company such as Telco is discriminating on the basis of gender. Now, means the writer told about the greatness of Tatas. She started her letter by writing that the great Tatas has always been pioneers. जे प्रत्येक कामात अग्रेसर होते. They are the people who started basic infrastructure industries in India, and they have cared for higher education also. And since 1900 they started to impart education, and they have established Indian Institute of Science. And fortunately I have also taken my education, I have also got educated there in Indian Institute of Science. But I am surprised to know that the company such as Telco that is discriminating on the basis of gender. म्हणजे एवढी सगळी टाटांची महानता आहे, त्यांनी म्हणजे प्रत्येक कामात ते अग्रेसर आहे. एवढंच नाही तर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जर भारतामध्ये कोणी आणल्या असतील तर त्या टाटांनी सुरू केलेल्या आहे. ते मग आयर्न असो, स्टील असो, लोकोमोटिव्ह असो, केमिकल्स असो किंवा टेक्सटाईल्स असो. एवढंच नाही तर हायर एज्युकेशन म्हणजे उच्च शिक्षणाची सुरुवात सुद्धा टाटांनीच केलेली आहे. आणि टाटांमुळेच म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ही जी इन्स्टिट्यूट आहे ती नावारूपाला आली, किंबहुना त्याची स्थापना झाली. आणि मी फार स्वतःला सुदैवी समजते की आय टूक माय एज्युकेशन देअर, आय स्टडी देअर. मी तिथे शिक्षण घेतलं, याच्यामुळे मी स्वतःला खूप सुदैवी समजते. बट आय एम इक्वली सरप्राइज्ड हाऊ अ कंपनी लाईक टेल्को इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. परंतु मला या गोष्टीचा आश्चर्य वाटते की टेल्को सारखी कंपनी आज म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन करत आहे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करत आहे. याबद्दल मला खूप आश्चर्य वाटते, असं लेखिका पुढे म्हणतात. तर अशा पद्धतीचं लेटर लेखिकेंनी लिहिलं होतं. पुढे त्या सांगतात, आय पोस्टेड द लेटर अँड फॉरगॉट अबाउट इट. सो आफ्टर रायटिंग दॅट लेटर टू JRD Tata, she just posted that letter in the post office and she forgot about that incident. म्हणजे that letter म्हणजे लेखिका त्या पत्र पोस्ट करतात JRD टाटांना आणि त्या इन्सिडेंट बद्दल विसरून जातात. Less than 10 days later, I received a telegram stating that I had to appear for an interview at Telco's Pune facility at the company's expense. But it is a very surprising thing that in less than 10 days, writer received a telegram from the company, and in that telegram it is stated that means the writer had to appear for an interview at Telco's Pune facility at the company's expense. म्हणजे एक आश्चर्याची गोष्ट अशी घडली होती की त्यांना 10 दिवसाच्या आत टेलिग्राम मिळाला होता आणि त्या टेलिग्राम मध्ये असं लिहिलं होतं की लेखिकेनी म्हणजेच सुधा मूर्ती यांनी इंटरव्ह्यूला पुणे फॅसिलिटीला म्हणजे टेल्कोच्या पुणे फॅसिलिटीला कंपनीच्या खर्चाने म्हणजे जाण्या येण्याचा खर्च कंपनी देणार होती, कंपनीच्या खर्चाने हजर राहावे असा टेलिग्राम लेखिकेंना फक्त 10 दिवसाच्या आतमध्ये मिळतो. I was taken aback by the telegram. My hostel mates told me I should use the opportunity to go to Pune free of cost. So I was taken aback by the telegram. And writers hostel mates told her, they suggested her that she should not miss that opportunity. She should use that opportunity to go to Pune free of कॉस्ट. मग लेखिकेच्या मित्रमैत्रिणींनी सुद्धा लेखिकेला फोर्स केला की लेखिकेनं ही जी त्यांना संधी मिळालेली आहे आणि ती ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ही संधी घालवू नये, लेखिकेने पुण्याला जावं. अँड बाय देम द फेमस पुणे सारीज फॉर चीप. अँड
Even the writer should buy them the saris because Pune's saris were famous at that time and they are very cheap. So writer's mate also insisted her to go to Pune because that trip is free of cost and writer should bring them saris. म्हणजे लेखिकेच्या मैत्रिणी असं म्हणतात की लेखिकेनं पुण्याला जावं कारण की फ्री ऑफ कॉस्ट जाणं होते. एवढंच नाही तर म्हणजे तिथं ज्या फेमस सारीज आहेत त्या फेमस सारीज सुद्धा म्हणजे एकदम स्वस्त मिळतात तर त्या सुद्धा आम्हाला घेऊन यावं अशा लेखिकेच्या मैत्रिणी लेखिकेला सांगतात. आय कलेक्टेड ₹30 each फ्रॉम एव्हरीवन who wanted a sari. So writer collected ₹30 from each of her mate for bringing sari, or who want to get a sari, writer collected 30 rupees each. When I look back, I feel like laughing at the reasons for my going. And when writer remember that incident, writer feel quite laughing, like laughing for what reason she has gone to Pune. म्हणजे जेव्हा लेखिकेला हा प्रसंग आठवतो तेव्हा लेखिका अक्षरशः हसतात कारण की कोणत्या कारणासाठी त्या पुण्याला गेल्या होत्या. बट बॅक देन दे सीम्ड गुड इनफ टू मेक द ट्रिप. बट आफ्टर दॅट writer really she feels good enough to make that particular trip to Pune. It was my first visit to Pune and I immediately fell in love with the city. And at that time when writer went to Pune, at that time that Pune trip was her first trip, and at the same time immediately she fell in love with Pune city. आणि जेव्हा त्या पुण्याला जातात ती पुण्याची पहिली ट्रिप त्यांची असते आणि लगेच पुण्याला गेल्या गेल्याच लेखिका पुणे शहराच्या प्रेमामध्ये पडलेल्या असतात. म्हणजे त्यांना ते शहर खूप आवडते. टू दिस डे इट रिमेन्स डिअर टू मी अँड ॲट प्रेझेंट दॅट सिटी रिमेन डिअर टू हर. आजही ते जे शहर आहे पुणे शहर, ते पुणे शहर लेखिकेला तेवढंच आवडते. आय फील ॲज मच ॲट होम इन पुणे ॲज आय डू इन हुबळी, माय होम टाउन. And writer said that she feel as much at home in Pune as she does in Hubli. Hubli is her hometown. म्हणजे पुण्याला जेव्हा लेखिका राहतात पुणे जणू काही त्यांना घरच्या सारखंच वाटते. पुण्याला जणू काही त्यांचं स्वतःचं घर आहे असं त्यांना वाटते. जेवढा आनंद त्यांना हुबळी जे की त्यांचं होम टाउन आहे कर्नाटकामधलं तिथं मिळतो तेवढाच आनंद त्यांना पुण्याला राहताना मिळतो. The place changed my life in so many ways because that Pune city, that Pune place changed the life of the writer in many ways. कारण की पुणे शहरानं लेखिकेचं संपूर्ण जीवन वेगवेगळ्या पद्धतीनं बदलून टाकलेलं होतं. As directed, I went to Telco's Pimpri office for the interview. So as directed in that telegram, she went to Telco's Pimpri office for an interview. There were 6 people on the panel and I realized then that this was serious business. So when she went there in the Telco's Pimpri office at that time, she saw that there were 6 people on panel and at that time she realized that this was really a serious business. म्हणजे जेव्हा त्या इंटरव्ह्यूला जातात पिंपरी ऑफिसमध्ये टेल्कोच्या तेव्हा 6 लोक त्या इंटरव्ह्यू पॅनलमध्ये असतात आणि तेव्हा त्यांना या गोष्टीची जाणीव होते की हे खरोखर सिरियस मॅटर आहे. म्हणजे हा इंटरव्ह्यू गांभीर्याने घेतला जातो. This is the girl who wrote to JRD. I heard somebody whisper as soon as I entered the room. So when the writer's turn came, at that time she entered into the office. At that time she heard that someone is whispering in somebody's ear that this is the girl who wrote to JRD. म्हणजे जेव्हा लेखिका म्हणजे लेखिकेची टर्न येते तेव्हा लेखिका त्या इंटरव्ह्यू हॉलमध्ये प्रवेश करतात तेव्हा लेखिकेच्या कानावरती शब्द पडतात. कोणीतरी कानामध्ये कुजबुजत असते आणि सांगत असते की हीच ती मुलगी आहे, हीच ती मुलगी आहे जिने की JRD ला लेटर लिहिलं. By then I knew for sure that I would not get the job, and writer has already made her mind that I would not get that job.
The realization abolished all fears from my mind. Abolish means नाहीशी करणे, disappear. So writer has made her mind that I would not get this job. मला हा जॉब मिळणारच नाही. That's why that realization abolished all fears from my mind. म्हणजे त्यांनी असं मनोमन ठरवलेलं होतं की आपल्याला हा जॉब मिळणारच नाही. म्हणजे त्यांच्या मनामधली जी इंटरव्ह्यू बद्दलची भीती होती ती आपोआप अबॉलिश झाली होती. सो आय वॉज रादर कूल while the interview was being conducted. आणि म्हणून the fear was abolished from the mind of from the mind of the writer. That's why she was very cool while the interview was being conducted. म्हणजे जेव्हा इंटरव्ह्यू घेण्यात येणार होता तेव्हा लेखिका एकदम कूल होत्या, कारण की त्यांच्या मनामध्ये कुठलीही भीती नव्हती. Even before the interview started, I reckoned the panel was biased. So I told them rather impolitely, I hope this is only a technical interview. So when even before the interview started, I reckoned the panel was biased. म्हणजे जेव्हा इंटरव्ह्यू स्टार्ट होणार असतो तेव्हा लेखिका असं म्हणतात की मला अगोदरच माहित होतं की ते जे पॅनल होतं ते बायस म्हणजे पक्षपाती करणारं होतं. सो आय टोल्ड देम, आणि म्हणून लेखिकेनं शी टोल्ड देम दॅट आय होप मीन्स शी टोल्ड क्वाईट impolitely. शी टोल्ड देम क्वाईट impolitely दॅट आय होप दिस इज ओनली अ टेक्निकल इंटरव्ह्यू. आणि त्या पॅनलला लेखिका बोलून देतात की हा फक्त टेक्निकल इंटरव्ह्यू असेल आणि मला माहित आहे मला जॉब मिळणार नाही. म्हणजे असं त्यांना दाखवायचं असते की कारण की यू हॅव बायसनेस इन युअर नेचर, म्हणजे तुमच्या स्वभावातच पक्षपातीपणा आहे, तुम्ही पक्षपात करता, आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा फक्त टेक्निकल इंटरव्ह्यू असावा. दे वेअर टेकन अबॅक टू माय rudeness. आणि वेन द रायटर शोड हर rudeness टू देम, दे वेअर टेकन अबॅक. त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसतो. अँड इव्हन टुडे आय एम असेम्ड अबाउट माय ॲटिट्यूड. अँड because of that rudeness, writer, even today she was ashamed that about whatever attitude she showed before the panel, she was ashamed of that attitude. आजही लेखिकेला जो ॲटिट्यूड त्यांनी rudenessचा शो केला होता त्याबद्दल त्यांना आजही अक्षरशः स्वतःचीच लाज वाटते. The panel asked me technical questions and I answered all of them. So the interview of the writer has been started by the panel, and panel asked various questions, various technical questions to the writer, and all the questions are answered by the writer. जेवढे प्रश्न लेखिकेला विचारले होते तेवढ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लेखिकेला आले होते. Then an elderly gentleman with an affectionate voice told me, do you know why we said lady candidates need not apply? And then there was an elderly gentleman who came to the writer and he told her affectionate voice that, do you know why we said lady candidate need not apply? आम्ही असं का म्हणतो की लेडी कॅन्डिडेटला अप्लाय करण्याची आवश्यकता नाही, हे तुम्हाला माहित आहे का? द रिझन इज दॅट वी हॅव नेव्हर एम्प्लॉईड एनी लेडीज ऑन द शॉप फ्लोअर. त्याच्या मागचं कारण असं आहे की द रिझन इज दॅट वी हॅव नेव्हर एम्प्लॉईड एनी लेडीज ऑन द शॉप फ्लोअर. आतापर्यंत आम्ही कोणतीही लेडीजला अपॉइंटमेंट दिली नाही, खास करून शॉप फ्लोअरला, आणि म्हणून आम्ही त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटवर तसं लिहिलं होतं की लेडी कॅन्डिडेट नीड नॉट अप्लाय. दिस इज नॉट अ को एड एज्युकेशन, दिस इज अ फॅक्टरी. आणि त्याच्या मागचं कारण ते सांगतात की दिस इज नॉट अ को एज्युकेशन, को एड कॉलेज मीन्स को एज्युकेशन कॉलेज, हे काही को एज्युकेशन कॉलेज नाही, दिस इज अ फॅक्टरी, हा कारखाना आहे. वेन इट कम्स टू अकॅडमिक्स you are first ranker throughout, and when we think about your academics, or as far as your academics is concerned, you are first ranker, no doubt. Throughout your education you are first ranker. तुमच्या जर अकॅडमिक्सचा विचार केला तर तुम्ही तुमच्या पूर्ण अकॅडमिक फील्डमध्ये फर्स्ट रँकर आहात. तुम्ही तुमच्या अकॅडमिक फील्डमध्ये फर्स्ट रँकर आहात. वी ॲप्रिशिएट दॅट, but people like you should work in research laboratory. Means we appreciate your merit, or we appreciate whatever academics you have achieved, but people like you should work in research laboratories. म्हणजे आम्ही खरोखर तुम्ही जे काही
शिक्षणाद्वारे मिळवलं त्याबद्दल आम्ही तुमची प्रशंसाच करतो, परंतु पीपल लाईक यू शुड वर्क इन रिसर्च लॅबॉरेटरीज, परंतु तुमच्यासारख्या लोकांनी रिसर्च लॅबॉरेटरीजमध्येच काम करावं असं तो एल्डरली पर्सन अफेक्शनेट व्हॉइसमध्ये, प्रेमळ आवाजामध्ये लेखिकेला समजून सांगत होता किंवा लेखिकेसोबत बोलत होता. सो हिअर आय वुड लाईक टू स्टॉप. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशंटली. थँक यू.